We now move to our next segment, the first panel discussion of this event. I would now respectfully invite our distinguished panelists, Dr. Sumitra Vasudev, Ms. Bharti Deepak Srinivasan, and Dr. Shruti Bhatt to come to the dais and be seated. We kindly request Dr. Vasudev to felicitate all the panelists. Before we proceed to the discussion, we would like to add a brief introduction of our panelists, beginning with Dr. Sumitra Vasudev, adding to her immense achievements as recounted before, has a strong academic foundation, including a master's degree in Sanskrit literature and a PhD in music. Her research focuses on the compositions of the Dikshita Parampara composers. She has also translated Dr. Raghavan's Dikshita Kavyam into English, making them accessible to wider audiences. She will be moderating today's panel discussion. Now, Ms. Bharti Deepak Srinivasan is a technocrat and comes from a deeply rooted musical lineage with an exposure to classical music from an early age under the guidance of her father, Dr. Srinivasan. She is also sister of noted Karnataka vocalist Sangeeta Kalanidhi, Dr. S. Soumya. She has largely remained outside the public concert stage but has been associated with and supporting and preserving the family's musical tradition. Now, Dr. Shruti Bhatt. Dr. Shruti Bhatt is an assistant professor of philosophy at Thapar School of Liberal Arts and Sciences, Thapar Institute of Engineering and Technology, Patiala, Punjab. She has been trained in Nyaya Shastra and Advait Shastra in the Paramparagat method, and her doctoral work explores concepts of pleasure and pain through classical Indian philosophical texts. She has worked on research projects at Heidelberg University and as a research associate at IIT Bombay, where she conducted grammatical, philosophical, astrological and astronomical analysis of Navgraha compositions of Muthuswami Dikshita. We are truly privileged to have such an erudite and diverse panel. Their collective insights promise to unfold new dimensions of understanding, much like a raga revealing its beauty through exploration. May I now invite the panelists to begin the discussion. So it has been a pleasant surprise, as I mentioned. Dr. Soumya's coordinates were supposed to be something else. She is with us today. She has also been very kind enough to contribute an article for this edited volume. So for that also we thank you very much, ma'am, and we request you to please adorn the panel. I request, let me have the honor of felicitating ma'am, and 1 second. Dr. S. Soumya is the Vice Chancellor of Tamil Nadu Music University. We welcome you, ma'am, to this panel discussion. Yes, ma'am. And she is also alumnus of this institute, comes from MSc Chemistry from IIT Madras. Namaskaram again. And it's a great honor for me to be a part of the panel where Sangeeta Kalanidhi, Dr. Soumya, she is an inspiration for all of us younger musicians. So, avaloda or panel is a great thing. And of course, Bharati was my junior in school, so it's so nice to be here with her. And of course, Dr. Shruti, we have had very nice interactions during the editorial activity of this volume. So very happy to be here. In the panel, basically we are taking the articles that we have contributed to this volume as the broad theme of this panel. So Dr. Shruti has written about Kamalamba Navavarnam kritis of Muthuswami Dikshitar and Sri Vidya, other connect panni. Dr. Soumya and Bharati have written about the Sahitya and the Sangeeta aspects of the Navagraha kritis.
of Muthuswami Dikshitar. என்னுடைய டாபிக் வந்து has been Dikshita as an Uttama Vageyakara. So how do we understand what is an Uttama Vageyakara? By looking at Dikshitar and his works. அப்படிங்கிறது. So I think we will start the panel with Dr. Shruti. Would you like to go first? Yeah, okay. So broadly, these are the themes that we will talk about. But as Dr. Ramanathan has said, we have people with deep knowledge of multiple areas of knowledge. So we can feel free to go in and out. Yeah. 5 minutes. Namaskaram to everyone. And it's my pleasure that I'm presenting something in front of such learned audience here. I know that we are running short of time. Given a chance, I would have probably shared many things which I really would like to share, because I worked on the Kamalamba Kriti, and I think it's my, I have been lucky that I was given this task and I got this opportunity to study Kamalamba Kritis. And what I did was, I didn't really look into any other aspect. I concentrated on Sri Vidya aspect in Kamalamba Kriti. Because of course it is very well known that Muthuswami Dikshitar is such a upasaka. So I just, instead of giving the details of what I really did in the Kriti, now I will take this 5-6 minutes to kind of focus or reflect on what I really understood by doing this small research. I shouldn't say it's a complete research, it's actually a beginning of a research. The very interesting part is that, yes, we do say that he is a, first of all, yes, what I first felt when I did this research is that it's really a great mistake if we understand Muthuswami Dikshitar as merely a Vagyakara, or merely a person who can write well, or a person who can communicate well. I think he must be always seen as a upasaka, which is very different. For example, a person who has studied Nyaya Shastra will talk about moksha, right? He can talk about moksha. And also a person who is a Muktatma himself also can talk about moksha. And a person who knows Nyaya Shastra very well or Vedanta Shastra very well and also is a Muktatma also can talk about moksha, right? So this third category people who are very well versed in the literally the experiential part of things and also the whatever the knowledge part of that kind of people, whatever they give us is a very, very different thing other than what normally we get from, simple literature or whatever. So I really would like to put Muthuswami Dikshitar in that category, that he himself was an upasaka, and through his each and every kriti probably, because also I worked on Navagraha kritis, what I feel is that he was also trying to put us into a sadhana marga, an upasana marga. It is not that, okay, you just understand this kriti, you just sing this kriti. No. By singing, by practicing, by understanding those kritis, you are actually somewhere already into this sadhana marga, and these kritis do that. And that's what I felt. And in Kamalamba Kriti, especially when I started, I really must say that my question was, okay, we all know that he was a Sri Vidya Upasaka. We all know that he uses a lot of, terminology which comes from Sri Vidya. So what am I doing now? What kind of a research I'm doing? I thought to see that what kind of terminologies he is specifically using and what it is leading towards, towards all of us, where it takes us to. What I felt was, first of all, I don't know, maybe it is already known to many people, maybe it was a kind of a enlightenment, eureka kind for me. I have no idea because I'm a small researcher here. But what I felt was, this is a beautiful cosmology which he gives through all this.
Because of course Sri Vidya Tantra itself is cosmology. It is our theory of creation, right? And Dashamaha Vidya, especially when you place Sri Vidya is that part where you call the deity, the presiding deity, that mode of Bhagavati is the creative mode. It is a constructive mode. That is why she is called Tripura Sundari, right? Tripura, of course, in Bhaskaraya Makin, when he writes the commentary on Lalita Sahasranama, gives a lot of explanation. But what is this three? What is this Tripura? Sir was saying that he uses a lot of triads. And whatever I understood is that this three, the first explanation, one of the explanations for Tripura is that there is Bindu at the center. Bindu is something like undivided, one, unchanging. That is the symbol of Bindu. Bindu means that it is actually, you can't even locate it spatially or anything. It is such fundamental, basic, one undivided, unchanging thing, as in Advaita or whatever, you can take it. This one undivided thing, as a first step of creation, it expands to 3 points. I hope you understand. It's not 2, it's 3, because it's a 3-dimensional space which is this creation, right? So this first step is to expand it as a triangle. And that is the first triangle, Trikona of the R Sri Chakra. So this Trikona, which is this first mode of Amma, first mode of Bhagavati, where she is in the mode of construction. She is mode of creating things. She is not in the mode of Laya. She is not in the mode of Pralaya, how we call about Kali or anybody. Tripura Sundari especially, that is why Sri Vidya becomes an upasana which is prescribed for all of us, because we can take it, because we are the people who are part of creation, right? So this Tripura he uses a lot. And very interestingly, this theory of creation, what we have, when we see at Tantra, I think Tantra is definitely, it's our cosmology. We are not able to decode it perfectly. What happens is, when you talk about creation, theory of creation, the best part is we never looked at only the universe around us. What we did, we in the sense, the philosophers or the tantrics or whoever, we literally saw that there is a connection between individual as a creation and the creation, the manifestation of the language and the manifestation of the entire world. So all these three are very, very well connected, and there is a direct correlation between the three. So that is why he actually, Muthuswami Dikshitar, in the entire Kamalamba Kriti, he gives us this 3 dimension. And that I definitely agree with, like the wonderful speakers in the morning also, they said that the problem is we are nowadays looking at everything in isolation. That is the problem. No, we didn't. For us, the manifestation of Vak, that is why Muthuswami Dikshitar calls Amma as Aka, Cha, Ta, Ta, Padivarane. It is not neither only Vyanjana, it is not Swara. So in the next round, I will tell a bit detail about these things. So what I found was he was giving us the entire, this holistic understanding of what a creation is. That is why he uses Tripura, Trailokya, all 3 a lot, because it is about creating mode of Amma. And he uses Hrim, he uses Kama, Kamakala, all this, which is desire to create. That's what I wanted to say. Thank you. Thank you so much, Shrutiji. It's wonderful that Muthuswami Dikshitar is a person who makes people who are not actually in the music itself also drawn towards him through the Sahitya, and then, of course, come into the musical effect of it. I request Srimati Bharati to say her. Thank you. Dhanyavada. Shri Guru Bhyo Namaha. First of all, I think Nanga Edina article, very happy to be here, blessed to be a part of anything to do with Sri Muthuswami Dikshitar and Sanskritam for me personally and for music. So just
few words quickly about what we have written, what we have attempted to do, and the spirit, and then I will just talk direct content without any points of view or perspectives. So எங்களுக்கு வந்து both for me and my sister, we have written the article on Navagraha Kritis, yes, but we have chosen to deep dive on the Vara Kritis specifically. நவகிரகங்கிறதுல கிரகங்களும் இருக்குது, சாயா கிரகங்கள்னு ராகு கேத்து இருக்குன்னு எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், அண்ட் ஃபுல் ரெக்கக்னிஷன் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் தேட். பட் ஹேவிங் செட் தட், ஒரு சாய்ஸ் டு கோ டீப் இன் டு வாட் இஸ் கிளியர்லி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அண்ட் அது அந்த ஒரு 7 கிருத்தி அதை எடுத்து நன்னா பண்ணலாமே அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வி ஹவ் டன் த சேம், ரைட்? ஸோ that is the spirit, and the spirit with which we have written this is not to expound any theories or perspectives, but as pure, full-fledged, no agenda devotees of Muthuswami Dikshithar. எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐம் நாட் இன் திஸ் ஃபீல்ட். பாடுவேன், கேட்டிருக்கேன் குழந்தைலேருந்து அண்ட் ஆல் ஆஃப் தேட், பட் டு மீ இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு சம்ஸ்கிருதம் தீட்சிதருங்கிறது இட்ஸ் பியூர் அனுபவம். அதுக்கு வந்து விளையாட்டுக்கு மீ அண்ட் மை சன் சிட் அட் ஹோம் அண்ட் தீட்சிதரோட கிருத்தியை வந்து அதை பற்றி விளையாடலாமா, அதை டீகோட் பண்ணலாமாங்கிறது இஸ் ஜஸ்ட் அ பேஷன், இட்ஸ் அ ஹாபி. என்ன வேணால் சொல்லிக்கோங்க இன்றைக்கி இங்கிலீஷில். ஐ ஹோப் ஐ கேன் ஸ்பீக் இன் அ மிக்சர் ஆஃப் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் அண்ட் சம்ஸ்கிருதம். ஸோ தட் இஸ் த பெர்ஸ்பெக்டிவ். அந்த சேம் பெர்ஸ்பெக்டிவோடு தான் நான் சம்ஸ்கிருதத்தையும் இப்போ அத்தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட். பட் வித் தட், கம்மிங் டு முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர், தெர் ஆர் 5 ஆஸ்பெக்ட்ஸ். அவரோட ஒரு அஞ்சு ஒரு ஏரியாஸ் வி ரியலி என்ஜாய்ட், லைக் ஐ செட் as devotees and as fans of Dikshithar, right? அவர் எம்டின்னு சொன்னார், டெஃபினட்டாக எப்படி வேணால் கூப்பிடலாம் அவர், ஐம் ஷுர். பட் அதில் வந்து 5 things we have highlighted in the article. There could be more. One is, அதில் எவ்வளோ வேதாந்தத்தை பற்றி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் ஆன் வேதாந்தா எவ்வளோ அதில் அழைச்சிருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்கு யூ கேன் டாக் அபவுட் எனி கிருத்தி. ஒரு திருவாரூரில் மாத்திரம் எடுத்துருந்து ஷ்ரைன் பை ஷ்ரைனே அவாவா பிஹெச்டியில் பிஹெச்டி டு த பவர் ஆஃப் n10 into infinity பண்ணலாம், டாக்கிங் இன் த சயின்டிஃபிக் வே. பட் இல்லைன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் டேக் பஞ்சபூத கிருத்திஸில் ஒரு ஜம்பு பத்தையை எடுத்துட்டு அதில் நுழைஞ்சுட்டே இருக்கலாம், அந்த காவேரியில் முழுகி போக வேண்டியது தான். பட் தட் இஸ் நோ எண்ட் டு இட். ஹேவிங் செட் தட், இதில் ஒரு ஜஸ்ட் என்ன சொல்கிறது, நுனிப்புள்ள மேரா மாதிரி மேபி அ ஃபியூ தாட்ஸ். ஸோ த 5 themes we have covered in the write-up, highlighted. One is the Vedantic perspectives. Second is, அதில் எவ்வளோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் வேதாந்தாக்கு எவ்வளோ இருக்குங்கிறது, ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் ஜோதிஷா எவ்வளோ இருக்க ஒரு அப்படிங்கிறது. அது ஆரம்பத்தில் ஒரு ஹை லெவலில் எந்த கிரகம் எதுக்கு மித்திர கிரகம், எதுக்கு எதிரி கிரகம், எதுக்கு வந்து அதிபதிங்கிறதுலேருந்து அந்த ஹை லெவல்லேருந்து போய் ஆல் த வே டவுன் டு அந்த ஸ்ரீ சுக்கர பகவந்தம் சரணமை we could not touch, despite multiple accounts, despite talking to multiple experts. Let me genuinely tell you, ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இருக்குமா அப்படின்னுட்டு போச்சு. இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் அதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கே. ஃபார் டெல் மீ சுமித்ரா, ரைட்? ஸோ அது செகண்ட், அது ஜோதிஷத்தில் அவ்வளோ இருக்குது அதில், ரைட்? ஐ டோன்ட் நோ இஃப் அ லைஃப் டைம் வில் டூ. தேர்ட் பார்ட் இஸ் புராணிக் மித்தாலஜிக்கல்னு சொல்லலாம். புராண கதையில் ரெஃபரன்ஸஸ். ஒரு குழந்தைக்கு அந்த கதைகள் படிக்கணும்னா எக்கச்சக்க கதை. சுக்கிரனுக்கு எப்படி ஒரு கண் வந்ததுங்கிறது, கண் இல்லைங்கிறது சொல்லியிருக்காரா, கண் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரா, நம்ம கண்ணோட்டத்தில் இருக்குது இன்ட்ரெஸ்டிங்லி. அந்த மாதிரி நிறைய புராணிக் டீட்டெயில்ஸ்னு சொல்லலாம். த ஃபோர்த் பார்ட் இஸ் அரௌண்ட் த சாகித்யமே எடுத்துட்டான்னா பிராசம்னு சொன்னோம். பட் பிராசம் இஸ் அகெயின் அன் எக்ஸ்ட்ரீம் நுனிப்புல். மேபி காளிதாசோட ருத்து சம்ஹாரத்தில் வர காஞ்ச புல்லுன்னு கூட சொல்லுவேன்னா. இவ்வளோ அலங்காரங்கள் இருக்குது. அந்த சந்திரம் பஜ மானசால அனன்வே அலங்காரம் இருக்குது. சரச்சந்திரிகா தவள பிரகாஷ காத்திரம்னு சந்திரனே சந்திரனோட சரச்சந்திரிகா தவள பிரகாஷ காத்திரம்ங்கிறார். ஸோ வி கான்ட் ஈவன் ஸ்டார்ட் ஆன் தட், ரைட்? அண்ட் அஞ்சாவது, விச் ஐ ஹவ் கன்வீனியன்ட்லி punted off to my sister, is music. ஏன்னா that is a separate sagaram of its own kind. அதை பற்றி அவள் பேசுவா. பட் the 4 topicsல very quickly I'll probably take 2 topics and quickly just run through the content of what we enjoyed and respect the most. ஒன்று வந்து வேதாந்தத்தில். ஸோ let me take வேதாந்தம் very quickly and ஜோதிஷா in the first round. வேதாந்தம் வந்து I think definitely we all know he's been a very very ardent practitioner of Advaita Vedanta. அதில் வந்து again 3 themes, 3 tenets of Vedanta really stand out. நீங்கள் சாதனாவை பற்றி சொன்னேன், அது அந்த ஸோ 3 of them. ஒன்று வந்து வேதாந்தங்கிறதே நம்ம விவேக சூடாமணி எடுத்துனாலே என்ன பண்ணுற ஆதிசங்கராச்சாரியர், he talks about even before he goes into மோக்ஷம் பிரம்மன் அதுக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல மேக்ஸிமம் he talks about 3 things. ஒன்று என்னென்னா
reverence to Parabrahman, reverence to Guru. அது நீங்கள் ஸ்ரத்தான்னு சொல்லுங்கோ, any of the ஷட்க சம்பத்தி, whatever it is, right? But reverence to Parabrahman, reverence to Guru. அது ஒரு நிறைய வந்துட்டே இருக்கும் அது. அது ஒரு பார்ட். The second part is about அந்த ஒரு சாதனாவோட முக்கியத்துவம். ஒரு அதிகாரி இதை படிக்க ஆரம்பிக்கலாம், ஜனஜன்மம் எடுத்துட்டாச்சு, ஜந்தூனாம் நரஜன்ம துர்லபா பும்ஸ்தம் தத்துவ விப்பரத்தான்னு சொல்லி ஓகே, ஹியூமன் ஆகிட்டோம், மனுஷன் ஆகிட்டோம், பிராமணன் ஆகிட்டோம், எல்லாம் ஓகே. அது எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு அதிகாரின்னு வந்து அதுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி அதுக்கு எக்கச்சக்கமாக படிக்கிறச்சு அது எப்படிடா ஞாபகம் வச்சுக்க போகிறேன்னு எனக்கு ஐ வாஸ் லைக் ரியலி லைக் ஹிஸ்டரிக்கல் இன் மை ஸ்லீப் அந்த மாதிரி. ஸோ அவ்வளோ அதை பற்றி. அண்ட் தென் ஃபைனலி இந்த வேதாந்திக் கான்செப்ட் ஆஃப் கர்ம பலன், அதாவது இந்த கிரகம்லாம் அங்கே இருக்குது, ஐயோ யார் என்ன பண்ணிவிடுவாளோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேட்டலிஸ்டிக்காக இல்லாமல் தே ஆல் கன்ஃபர் மேலஃபிக் பெனிஃபிக்னு நம்ம சொல்கிறோம், பட் தே ஆல் கன்ஃபர் ஆல் பலன் இன் லைன் வித் அவர் ஓன் பிராரத்த கர்மா, அவர் ஓன் கர்மா அனுசாரேன ஏவ பலம் அப்படிங்கிற மாதிரி. இப்போது சனீஸ்வரரை கூட மேலஃபிக்னு சொல்கிறோம் நம்ம, ஆனால் வாட் இஸ் ஹீ டூ, ரைட்? ஹீ இஸ் எசென்ஷியலி சேயிங் பிராரத்த கர்மாவை நான் உனக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ண ஹெல்ப் அவுட் பண்ணுறேன் இந்த ஜன்மத்தில். ஸோ ஹீ இஸ் டூயிங் அ குட் திங். இல்லைனா யூ வில் கெட் காட் பை மை பிரதர் ஹூ இஸ் ஈவன் மோர் டேஞ்சரஸ். ஸோ யூ ஒர்க் இட் அவுட் ஆஃப்டர் யுவர் லைஃப் டைம். தட் நிஜமாவே நான் விளையாட்ட சொல்கிறேன், பட் தட் இஸ் வாட் இட் இஸ் அப்படின்னு சொல்கிறா. ஸோ அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்டில் அதில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈவன் இஃப் யூ டேக் த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ரெவரன்ஸ் டு குரு, ரெவரன்ஸ் டு த பரபிரம்மன் அண்ட் குருன்னு எடுத்துட்டோன்னா, தெர் இஸ் அ வெரி சட்டில் அன்செட் பாயிண்ட் ஹீ மேக்ஸ் அண்ட் சேயிங் இவா ஏழு டேட்டிஸ், 7 கிரகங்கள் இருக்குது, சாலிட் ப்ராப்பர் கிரகம்ஸ். ஆனால் இவ 7லேயுமே நான் கொஞ்சம் அங்கே நைஸாக சூரியனுக்கும் குருக்கும் மாத்திரம் எக்ஸ்ட்ரா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க போகிறேன்னு இருக்கு பாருங்கோ. சி பிகாஸ் சூரியமூர்த்தே நமோஸ்துதே, ப்ரஹஸ்பதே நமோஸ்துதே எடுத்த உடனே நமோஸ்துதே முதல்ல ஒரு நமஸ்கிரியா பண்ணிடுறார். மீதி எல்லாத்துலேயும் புதமாஸ்ரயாமி, அங்காரகமாஸ்ரயா அப்படின்னு இப்படி சைடில் கொஞ்சம் அதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்ல, நாட் டு டிஸ்ரெஸ்பெக்ட், பட் துத்தியா விபக்தியில் போகிறது அது அந்த மாதிரி. இதில் எடுத்தோடனே முதல்ல நமஸ்கிரியா வருது. அங்கே இன்ஃபேக்ட் சூரியமூர்த்தியில் ஒரு சம்போதன சதுர்த்தி 2 கலந்து வருது. டு ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன், சூரியன் வந்து ஏன் சூரியன் பரபிரம்மன் கூட பிரத்யக்ஷ தேவதா இல்லையா? ஆதித்ய ஹிருதயத்திலே வருது, ஏஷ பிரம்மாச்ச விஷ்ணுஷ்ச சிவஸ்கந்த பிரஜாபதிஹேன் வருது. நமசவித்ரே ஜெகதைக சக்ஷுஷே ஜகத் பிரசூதி ஸ்திதி நாசஹேதவே திரைமயாய திரிகுணாத்மதாரிணே விரிஞ்சி நாராயண சங்கராத்மனேன்னு ஒரு பிரத்யக்ஷ ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரினிட்டி ஹூ இஸ் இன்வால்வ் இன் போத் சிருஷ்டி ஸ்திதி பிரளயா அப்படின்னுட்டு. அப்புறம் குருன்னு நம்ம எடுத்துக்கும் போது அங்கே குருரேவ சதானந்த சிந்தௌ நிர்மக்ன மானசா குருரேஷ பாவையன்னு வசுதாம் சர்வாம் விசச்சார நிரந்தரான்னு வருது விவேக சூடாமணியில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மல்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்லோகாஸில் அவர் எப்படி இவா 2 பேருக்கும் மாத்திரம் நமோஸ்துதே அப்படின்னு பண்ணிட்டு பண்ணுறாருங்கிறது வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இஃப் வி மூவ் ஆன் டு த அதர் ஆஸ்பெக்ட் தட் ஐ ஸ்போக் அபவுட் விச் இஸ் ஆன் சாதனாவை பற்றி எங்கே பேசுகிறாருன்னு கேட்டோம்னா, ஈவன் வித் இன் நவகிரக கிருதிஸ் திருப்பி ஒரு வர வார்த்தை தீரஹான்னு வருது. தீரஹானா நம்ம கரேஜியஸ் பர்சன், ஆர்மி, கன்னை வச்சு நிற்கணும்னு இல்லை, ரைட்? இன் அவர் டெஃபினேஷன் ஆஃப் தீரா, வேதாந்திக் டெஃபினேஷன் ஆஃப் தீரா, இட் இஸ் டெஃபினெட்லி சம்மன் ஹூ ஃபாலோஸ் சாதனா அனுஷ்டானம் பண்ணி சாதனா சதுஷ்டயம் விவேக வைராக்கிய சமதம உபர்த்தி திதிக்ஷா ஸ்ரத்தா எல்லாத்தையுமே முமுட்சுத்துவம் ஃபாலோ பண்ணி நியாயாத் பதா ஃபாலோ பண்ணி அதை ந பிரவிச்சலந்தி தீராகான்னு வைராகிய சதகத்துலேயும் வரும் பர்தஹரியோடத்தில். அதை ஃபாலோ பண்ணி பண்ணுறது எங்கே அவர் இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கிறன்னு பார்த்தோமா நிறைய இடத்துல. பட் 2 இன்ட்ரெஸ்டிங் ஹைலைட்ஸ். தீர அர்ச்சித கர்ம சாட்சினே அப்படின்னு சூரியமூர்த்தியில் வரும், நம்பர் 1. நம்பர் 2 இஸ் திவாகர தனுஜம்ல எடுத்தோடனே தீரதரம் எடுத்தோடனே ஃபஸ்ட் லைன்லேயே வந்துடும் அது. ஸோ யூ ஹாவ் டு பி பிரேவ் டு டீல் வித் சனீஸ்வரர்னு எடுத்துக்கலாம். பட் அவரையும் ஒரு தீரன், ஏன்னா ஹீஸ் அ ஹை ஜட்ஜ், அவர் பண்ணுறது கரெக்டாக நான் பண்ணுவேன், யூ டீல் வித் இட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த ஆட்டிடியூட். த தேர்ட் பாயிண்ட் ஆன் வேதாந்தா இஸ் ஆன் அந்த கர்ம பலன். அதை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் அகேன் ஜஸ்ட் ஐ வில் ஜம்ப் டு த எக்ஸாம்பிள். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஹை ஜட்ஜ் ஆஃப் கர்மாங்கிறது நான் சொன்னேன் சனீஸ்வரர்னு. அனுபல்லவி இஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் திஸ். பவ அம்பு நிதௌ நிமக்ன ஜனானாம் பயங்கரः அதி க்ரூர ஃபலதः பவதி தத்ர. பட் த மினிட் யூ கம் டு பவானீஷ கட்டாட்சः अस्ति चेत् अतिशय शुभफलं ददाति इति. So there is a very, very clear 3 important facets of Vedanta that I wanted to highlight. I think overstepped my time. Jyotisham maybe in the next round. Sure. Thank you. Thank you so much, Bharati. I now request Dr. Soumya to give her insights on, first round of insights on the musical aspects of Navagraha.
Shri Gurubhyo Namaha. Namaskaram ellarkum. Following Bharati's footsteps, and that I've been doing always, நான் தமிழ்லே பேச விரும்புகிறேன். I'm at home in every way, back to my alma mater, to just set the things straight. And my life has always been music, music and education, music and chemistry, music and Sanskritam. My sir is here, Dr. Narasimhan, Madras University, MA படிக்க போச்சு. And then music, and then music and administration, now for the past 3 years only. Okay. இந்த சப்ஜெக்டை வந்து பண்ணணும்னு போது அவர் டாக்டர் ராமநாதன் சொன்னபோது குரூப் கிருத்தீஸ் ஆஃப் முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர் அண்ட் இன் பர்டிகுலர் நவகிரகம் வார கிருத்தீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். குரூப் கிருத்தீஸ் எங்கே போகிறதுனா அதுக்கு இட்ஸ் இதுவே ஒரு பெரிய ஓஷன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒன்றொன்றுத்துக்கும் புக்கு எழுதுறதுக்கே போகாது. 4-5 வால்யூம்ஸ் எழுதணும். இன்னொன்று சங்கீதத்தை பற்றி எழுதுறதுல எனக்கு பெரிய ஒரு தாத்பரியம் இல்லை. அதை நம்ம சொல்லியோ சிடியாவோ போடுற மாதிரி இருக்கும்னு தோணலை. பட் ஹேவிங் செட் தட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் குவிக்காக ஜஸ்ட் த குரூப் கிருத்தீஸோட ஒரு மியூசிக்கல் ஓவர்வியூ அண்ட் வை திஸ் பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் கிருத்தீஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் அவுட்டுங்கிறதுக்கு நான் குவிக்காக ஒரு 2 minutes சொல்கிறேன். ஜென்ரலாகவே இந்த குரூப் கிருத்தீஸுங்கிறது எனக்கு வந்த குவெஸ்டன் அப்படின்னு கேட்கணும் அப்படின்னு வந்ததுன்னா ஆஸ் எ ட்ரூ ரிசர்ச்சர், வை குரூப், யார் குரூப் பண்ணினா? இப்போ ஷோடஷ கணபதின்னு சொல்லுவோம், நம்ம பண்ணினோமா இல்லை முத்துசுவாமி தீட்சிதரே உட்காந்து ஓகே 16 அப்படின்னு நான் பண்ண போகிறேன்னு போட்டிருக்காரா அப்படிங்கிற கேள்வி வருது. ஆர் மெனி ஆஃப் த திங்ஸ், ஆர் எந்த ஒரு அடிப்படையில் அந்த குரூப் கிருத்தீஸ்னு அவர் போட்டாரா நம்ம சொல்கிறோமா? திஸ் இஸ் சேம். அவருடைய சமகாலத்தில் கொஞ்சம் பெரியவராக இருந்த தியாகராஜருக்கும் பார்க்குறோம். அந்த கனராக பஞ்சகம்னு நம்ம சொல்கிறோமா இல்லைன்னா அவர் உட்காந்து போட்டாரா? கோவூர் பஞ்சரத்னம்னு போட்டாரா இல்லை அவருக்கு எதிர்ச்சியாக நடந்ததா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அப்படி பார்க்கறச்சே இந்த குரூப் கிருத்தீஸ் தானே சம் ஆஃப் தெம் ஸ்டாண்ட் அவுட் ரியலி ஃபார் தி தீம் லைக் விபக்தி பர்ஹாப்ஸ். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் சிலதெல்லாம் ராக கிளாசிஃபிகேஷன் எடுத்தோன்னா அந்த அவர் சார் சொன்ன மாதிரி அந்த கவுளை கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டாண்ட்ஸ் அவுட் பிகாஸ் ஆல் த கவுளைஸ். அதனால ஒரு சில கவுளைக்கு நமக்கு சொல்லலாம் ஒரு ஐடியா கிடைக்கிறது. பூர்வ கவுளை, சாயா கவுளை, வேறு கிருத்தீஸ் அதில் முன்ன பின்ன இருந்தாலும் இன்னொரு கிருத்தி இருந்தால் நமக்கு நல்லது தானே. ஏன்னா எவ்வளோ கிருத்தி நமக்கு தெரியுமோ, எவ்வளோ உருப்படிகள் தெரியுமோ அத்தனைக்கு எத்தனை மனோதர்மத்துக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு. ஸோ அந்த விதத்தில் அந்த மாதிரி வருது. பட் சில விஷயம் லைக் ஈவன் தோ பஞ்சலிங்க பஞ்சபூத கிருத்தீஸ்னு சொன்னால் கூட த ஜீனியஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னா எனக்கு அதில் தோணினது ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா 5 பஞ்சபூதம் வி நோ இட் இஸ் 5 elements ஒன்லி. அப்படி எடுக்கும்போது அதில் பார்த்தேன்னா இன் ஆல் த ராகாஸ் தட் இஸ் சூசன், சாரங்கா, உசேனி, கேதாரம், யமுனா கல்யாணி லெட்ஸே அண்ட் பைரவி, இந்த 5 இதை பார்த்தோன்னா எல்லாத்துலேயும் அந்த 5th 5ங்கிறத ஹைலைட் பண்ணியிருக்கார் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மியூசிக். அந்த சப்பா ரொம்ப ஹைலைட்டாக இருக்கும் எல்லாத்துலேயும். அருணாச்சல அந்த மாதிரி ஜம்பு பற்றி எடுத்துனேன்னா அந்த 5th note அந்த ஸ்வாதி சம்வாதி அந்த சாப்பா அந்த இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் ரித கனி இந்த மாதிரியே வந்துட்டுருக்கும். சாப்பா பரி நிறைய இடத்துல வந்துட்டுருக்கும். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். உசேனி கேட்கவே வேண்டாம். சப்பப்பானாலே பாதி பேர் இங்கே உசேனின்னு தான் சொல்லுவோம், என்ன வருதுன்னு தெரியாமல் கூட. அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட். அது மாதிரி கேதாரம் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் பார்த்தலாம் அந்த சப்பால் அந்த ஃபுல்லாக நின்று இருக்கும். வேறு எந்த ஸ்வரத்துலேயும் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்காது. யூ ஆல்வேஸ் ஃபீல் ஆஸ் இஃப் நான் இங்கே நின்றுட்டுருக்கேன், பக்கத்தில் சும்மா இங்கேருந்தே பார்க்குறேங்கிற மாதிரி. ஆனந்த நடன பிரகாஷம். இஃப் ஐம் நாட் கோயிங் டு எக்ஸாஜரேட் அண்ட் தென் ஜஸ்ட் டூ தட். சித்சபேஷம் ஆஸ்ரயாமி சிவகாம வல்லீஷம். பார்த்தா அந்த சப்பா மகமா பாசா இப்படியே வந்துட்டுருக்கோம். ஸோ த வே ஹியர் சைலண்ட் சிந்தையமா கந்த மூல கந்தம் சனி தப்பா மகரி சா. ஸோ இன்னைக்கு ஓவராலாக இது அகெயின் இது ஒன்றுமே ஒரு பிஹெச்டி டாபிக். பட் ஓவராலாக பார்த்தா இந்த மாதிரி there will be always some underlying something
பல விஷயங்கள் ஜோதிஷம், சம்ஸ்கிருதம், புராணம், வேதாந்தம், இந்த மாதிரி நீங்கள் எதை வேணால் எடுத்துக்கோங்களேன், அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சங்கீதத்துலேயும் ஒன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு லைனுக்கும் பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி இந்த குரூப் கிருத்தீஸ் எல்லாமே அமைஞ்சிருக்கு. இந்த நவக்கிரக ஒரு வார கிருத்தீஸ்னு எடுத்தோன்னா அவர் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டார். அதனால நான் அந்த மற்ற சாயா கிரகங்களை பற்றி நான் தொட போகிறதில்ல, ஏன்னா அது பிரதிமதிமமாக இருக்குது. சுத்த மத்தியமத்தை மாத்திரம் நான் இன்றைக்கி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அந்த ஏழை பற்றி நான் அப்புறமா அதில் இருக்கிற மியூசிக்காலிட்டியை சொல்கிறேன். தேங்க்யூ. Thank you, Dr. Soumya. So now I am just going to briefly also take 2 minutes. இப்போ இது வந்து in my article what I have thought about is Dikshitar, a Vaggeyakara, a person, a composer who composes both the lyric or sahityam and the sangeetam. வாக்கேயக்காரா தான் வந்து நம்மளுக்கு நம்ம சங்கீதத்தில் பார்த்தோன்னா ஒரு வாக்கேயக்காரா அப்படின்னு சொன்னால் தான் அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மதிப்பு உண்டு. அப்படி தான் வச்சுன்னு இருக்கோம். அதில் உத்தம வாக்கேயக்காரா அப்படிங்கிறது மாதிரி ஐடியாஸ் வந்து முன்னாடி இருக்கிற டெக்ஸ்ட்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. தீக்ஷிதர், இன்ஃபேக்ட் ட்ரினிட்டியே, ஷியாமசாஸ்திரி, தியாகராஜர், தீக்ஷிதர் எல்லாரையுமே நம்ம ஒரு உத்தம வாக்கேயக்காராவாக தான் பார்க்குறோம். இப்போ அந்த உத்தம வாக்கேயக்காராங்கிறதுனா அது அப்படின்னா ஹவு டு வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் அப்படின்னு பார்க்கறச்சே சங்கீத ரத்னாகர ஆஃப் ஷார்ங்கதேவா, அதில் அவர் வந்து ஒரு 28 குவாலிட்டிஸ் வந்து லிஸ்ட் பண்ணுறார். உத்தம வாக்கேயக்காரானா என்னெல்லாம், எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்னுட்டு. ஸோ அவர் வாக்கேயக்காரருங்கிறவர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஹீ ஷுட். ஸோ அதுலேயும் வந்து ரொம்ப அழகாக ஒரு 4-5 கேட்டகரிஸாக பிரிக்கலாம். அவருக்கு சங்கீத விஷயமாக என்ன மாதிரி என்னெல்லாம் தெரியணும், லைக் அவா காலத்தில் வந்து வோக்கல், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், டான்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா சங்கீதம்ங்கிறதே இட் வாஸ் த ட்ரையாட் ஆஃப் கீதா, வாத்தியா அண்ட் நிருத்த. அதனால் ஸோ அந்த மாதிரி சங்கீதத்தில் ஒரு பிரவருத்தி, நல்ல பிரவருத்தி இருக்கணும். கலா, தாளம், லயம் இதெல்லாம் நன்னா தெரியணும். கமகங்கள், திரிஸ்தான கமகங்களுக்கும் வந்து அதெல்லாம் எப்படி எங்கே யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியணும். இந்த மாதிரி சங்கீத சம்பந்தமான சில ஆட்ரிபியூட்ஸ் சொல்கிறார். அதே மாதிரி வாக் அப்படின்னு எடுத்துட்டாக்க சாகித்யம், கிராமர், நிருக்தம், சந்தஸ், அலங்காரங்கள், பிராச, யதி, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும். இதை தவிர நிறையாவும் சொல்லியிருக்காரு, எல்லாத்தையும் நான் இப்போ சொல்லலை. அண்ட் இந்த 2 வாக் அண்ட் கேயம் அப்படிங்கிறது வந்து வாக்கேயக்காரா அப்படின்னு வரைச்சே என்ன ஆகிறதுனாக்கா, அவளுக்கு அந்த காலத்தில் காம்போசிஷன்னு இன்றைக்கி நம்ம ஜென்ரலாக சொல்கிறத பெரும்பாலும் பிரபந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக மியூசிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ் when they are arranged பிரபந்தமாக பண்ணப்பட்டது அப்படிங்கிறது. ஸோ அப்போது விதவிதமான பிரபந்தங்களுடைய ஞானம் இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி. பட் அண்ட் 2 விஷயம் இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அந்த லிஸ்ட்டில் அவருக்கு வந்து ரொம்ப கோபதாபங்கள்லாம் இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி ஆஸ் அ பர்சன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னும் சொல்கிறார். அண்ட் 2 இது ரொம்ப ஸ்ட்ரைக்கிங்காக எனக்கு தோணிது. ஒன்று வந்து ஔச்சித்யம், அவதானம் அப்படின்னு 2 குவாலிட்டிஸ் சொல்கிறார். ஔச்சித்யம் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த லேயரில் வேணால் எடுத்துக்கலாம். அதை அக்ராஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேயர்ஸ் ஆஃப் கம்போசிங் எதுக்கு எது பொருத்தமாக இருக்கோ அதை வந்து கரெக்டாக அந்த இடத்துல அமையணும். அப்போ தான் ஒரு உத்தம வாக்கேயக்காராவாக இருக்க முடியும். அவதானம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அட்டென்ஷன், ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு ஒரு ஜென்ரல் மீனிங் இருக்குது. பட் ஒன் ஆஃப் த கமெண்டேட்டர்ஸ் ஃபார் சங்கீத ரத்னாகரா கிவ்ஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷன் சேயிங் எதுக்கப்புறம் எது வரணும் இன் சக்சஷன், பிகாஸ் காம்போசிஷன் இஸ் ஆல்சோ அபவுட் அரேஞ்சிங் டிஃப்ரெண்ட் மியூசிக்கல் காம்பனன்ட்ஸுங்கிறதுனால ஒரு சக்சஷனில் எது எங்கே வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஞானம் இருந்து அதை அந்த மாதிரி வைக்கிறது அப்படிங்கிறது அவதானம்னு சொல்கிறார். இப்போ இது எல்லாமே தீக்ஷிதருடைய கீர்த்தனைகள்லேருந்து நம்ம வந்து ஆக்சுவலி இப்போ இன்றைக்கி நம்ம வந்து சங்கீத ரத்னாகரம் இருக்குது, முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர் காம்போசிஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கறச்சே இன்றைக்கி தீக்ஷிதருடைய காம்போசிஷன்ஸ் வச்சுண்டு உத்தம வாக்கேயக்காரானா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம், ஒரு பிளெஸ்ஸிங் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு, அப்படி தான் வச்சுக்கணும். அண்ட் அதில்
பிராசம் வந்து அதான் நிறைய சொல்லியாச்சு. ராக முத்ரை ஒரு சாகித்யம்னு எடுத்து பார்க்கறச்சே அதுவும் அவர் தேசிராஜு சார் சொன்னார். ராக முத்ரை அப்படிங்கிறத வந்து எவ்வளோ அழகாக ஒரு சில இடத்துல வந்து அது தெரிஞ்சும் தெரியாத மாதிரி, ஒரு சில இடத்துல ஒரு ஸ்லேஷமாக டபுள் மீனிங்காக வரத்தே ராக நேம இன்கார்பரேட் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சிதம்பர நடராஜமூர்த்திம் ஆஸ்ரயாமி அதனு கீர்த்திம், அதில் வந்து தனு கீர்த்தி அப்படிங்கிறது தான் ராகத்தோடைய பெயர். அவர் வந்து தனுகீர்த்தி ராகத்தில் அதனு கீர்த்தியை பாடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் வெரி பியூட்டிஃபுல் டெபிக்ஷன்ஸ் த்ரூ சாகித்யா. ஒன்று வந்து என்னன்னா, இந்த சாகித்யமும் சங்கீதமும் எப்படி சேரறது அப்படிங்கிறத பார்க்கறச்சே பத ரச்சனா, இப்போ நம்ம அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், ஹவு இட் இஸ் சீன் இன் தீக்ஷிதர்ஸ் காம்போசிஷன்ஸ். பதரச்சனான்னு எடுத்துக்கிறச்சு லிட்ரேச்சர்லேயுமே போயட்ரி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு ரச்சனா இருக்குது, ப்ரோஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு ரச்சனா இருக்கலாம். தீக்ஷிதர் வந்து ரொம்ப அழகாக ஒரு ப்ரோஸ் மாதிரி இருக்கிற ரச்சனாவையும் மியூசிக்கலாக வர மாதிரி இவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கிறது இஸ் ஒன் வெரி ஸ்ட்ரைக்கிங் திங். ஏன்னா போய்ட்டிக்காக இருக்கிறதுங்கிறது நம்ம அதுக்கு தான் வந்து பாதங்களாக டிவைட் பண்ணி அது ஒரு ஒரு ஆவர்த்தத்துக்குள்ளே வருது, அந்த மாதிரி நம்ம ஜென்ரலாக நிறைய பார்க்குறோம். பட் தீக்ஷிதரோடைய கேஸில் அதையும் பண்ணியிருக்கார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நந்தநந்தன ராஜம், நாகபத்தன ராஜம், சுந்தரி ரமாராஜம், சுர வினுத மஹிராஜம், இதை பார்க்கறச்சேயே நம்மளுக்கு அந்த போய்ட்டிக்காக ஒரு ஃபீல் வந்து கிடைக்கிறது. வாட் அபவுட் அ சாகித்யா லைக் त्वामाहुरीशादयस्तत्त्वमिति करुणानिधे दीनं मामव रघुवीरा. இதில் வந்து போய்ட்டிக்கா இல்லை, இட்ஸ் எ வெரி ப்ரோஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ரச்சனா. இது வந்து மியூசிக்கலாக வரும்போது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு லைனை எடுத்துட்டு இதில் எவ்வளோ டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குது. இதில் தான் ராக முத்திரை இருக்குது. மாஹுரி அப்படிங்கிற ராக முத்திரை வந்து துவாம் ஆஹுஹு ஈஷாதய தத்துவம் இதி கருணாநிதே தீனம் மாமவ. அதை சேர்த்து படிக்கும்போது மாஹுரிங்கிற ராக பெயர் வந்து அவ்வளோ அழகாக அதில் வர மாதிரி வச்சுருக்கார். இதில் அந்த சங்கீதமும் சாகித்யத்தோட சேர்க்கைன்னு ஏன் அதுவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னாக்கா, இது ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ரோஸ் லைனாக வருது இல்லையா, துவாமாஹுரீஷாதயஸ் தத்துவமிதி கருணாநிதே தீனம். இதோட மெலடியுமே வந்து கண்டினியூஸாக தான் வருது. त्वामाहुरीशादयस्तत्त्वमिति करुणानिधे, அங்கே தான் பாஸ், அங்கே வார்த்தையும் முடியறது. கருணாநிதே தீனம் மாமவ ரகுவீர. ஸோ ஒரு பத ரச்சனான்னு எடுத்துட்டாலே அதுக்கும் சாகித்ய வயசும் சரி, அது சங்கீதத்தோடு சேரும்போது எவ்வளோ அழகாக வந்து அந்த சாகித்யத்தோடைய சில டைமென்ஷன்ஸையும் சங்கீதத்தின் மூலமாக ரிலேட் பண்ணி அதை இண்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி மெலடியும் வச்சுருக்கார் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரொம்ப அழகான பாயிண்ட்டுன்னு தோணித்து. ஸோ நவ் I think we can go for a short one more round where we can sum up whatever we want to say. So I request Dr. Shruti to again sum up. Yeah, well, I'll just take 1 or 2 minutes and I'll just continue what I was saying. So probably also when I was thinking that why he always comes up with Vibhakti Kritis. So this is my hunch. Maybe it is already there somewhere. But what I find is, that's what, I mean, it all started because I saw the first word him using in Kamalamba Kriti, I mean in the first Kriti or somewhere, that it is a, ka, cha, ta, ta, padi varne, where I told that this is where my question began. So obviously that in language, the manifestation of language, swaras are considered to be very independent, right? These vyanjanas are the one which manifest, the vyanjati, that's why they are vyanjanas. So when they mix, it actually further gives path for further
development of letters and words and which we can pronounce and things like that. So this is where again it is all about how the creation happens. So the same thing, that's why even in the Matraka Nyasa, always Matrakas, all these Matrakas are different stages of cosmology, the creation. The entire Sri Tantra, this symbol is from subtle to gross development. And in the Kamalamba Kritis, he all the time harps upon that mixture where it is, from Tanmatra to the gross, which is, of course, there is in Vedanta and in Sankhya, they are all mixed. When it comes to creation, either they go for Panchikarana or Trivyutkarana, which I'm not going to deeply going about it. But the point is, this is where from subtle to gross, even individually we can see that we are a mixture of subtle and gross, right? And from Sushupti, when we wake up, it is from subtle to gross that we have this creation. Sankhya actually talks also about this kind of a creation individually. And also when it comes to language, the same thing. It is actually one undivided or unchanging, and all the apparent changes or constructions are mixed. And that's how the entire variegated world comes into existence. And also Vibhakti, when you see that, it is always, Vibhaktis are what? They are mixed or joined. They are kind of suffixes to a Prakriti. Prakriti doesn't change. And it is like Prakriti in this sense. Prakriti in Sankhya is different. For here, Prakriti and Pratyaya, when Prakriti is one, and this Vibhakti part, Pratyayas they are getting mixed up and giving raise to, or they are giving path or to the entire world of words which we talk. So, and finally, the one more interesting part was we do, of course, have this concept of Shabda Srishti and Artha Srishti. So, language as knowledge and words is also base for Srishti, and also the sound is base for Srishti. That is why Rava, all the time, Sri Vidya or Tantra talks about Rava. I think it definitely will go to the cymatics part where the sound actually, how different frequencies will give rise to different patterns, because the world is patterned. So we already probably had this theory which we are not able to decode because we all the time think of decoding it from some other perspective, like Western theories or somewhere. I think we should have our own theory. This is our theory that the creation happens this way. So this is where I think in Kamalamba Kriti, when I saw that this is what I have tried to put into the paper, that it's a mixture, that he gives us this theory of creation which is very predominant in Sri Vidya, and he actually gives us all these dimensions of language manifestation, dimensions of individual manifestation from subtle to gross, and the manifestation of the entire world from subtle to gross. Thank you very much. Thank you. Now for Bharati's round, maybe on Jyotisha. Quickly summarize பண்ணிடுறேன். Sure. So we covered the Vedanta, but I'll quickly summarize the other three. Sorry if any of them sound brief or short-changed. Happy to discuss further later. So Jyotisham அங்கிற பாட்டில் நம்ம பார்த்தோன்னா, நான் சொல்லிட்டேன், I think எல்லா கிருத்திஸ்லையுமே நிறைய information on Jyotisham. It's a full repository on each one of the grahas and maybe even the Chaya grahas. But specifically, 3 themes within Jyotisha to quickly highlight பார்த்தோன்னா, he has spoken about this. ஒவ்வொரு கிருத்தியும் வந்து, it is not just a tabulation of all the different Jyotisha aspects of the kriti. நீங்கள் பார்த்தோன்னா, there are 3 things. Each kriti is anchored around the central role of that particular graha. For example, நம்ம சூரிய மூர்த்தியில் பார்த்தோன்னா, காரியகாரணாத்மகா அப்படிங்கிறதுலையே நிறைய வருது. திரைமயா திரிகுணாத்மகா சிருஷ்டிஸ்திதி பிரளய ஹேத்து அப்படிங்கிறது. சந்திரம் பஜமானசல், ஜஸ்ட் ஒன் திங் ஐ வாண்டட் டு கால் அவுட், ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இன்டர்பிரேட் பண்ணலாம். அகேன் திஸ் ஆர் ஆல் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ். சந்திரம் பஜமானசன்னு ஆரம்பிக்கிறது. சந்திரஹா வந்து ரூல்ஸ் த மைண்ட், சந்திரமா மனசோ ஜாத்தா அப்படின்னு விரண்மனோ புருஷரை பற்றியும் சொல்கிறோம். பட் அது மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூன், லுனாட்டிக் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கிறோம் சம் பீப்புள். அப்படின்னு பார்க்கறச்சே ரொம்ப அழகாக there is a
குருகுஹ அப்படிங்கிற முத்திரையை வந்து ஒவ்வொரு கிருத்தியிலையும் சும்மா குருகுஹர் போட்டுட்டு போகல, சிலதுலலாம் ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு. விதி குருகுஹ வக்திரம் அப்படின்னு வரத்தில் விதிங்கிறது பிரம்மா, குருகுஹா அஃப்கோர்ஸ் முருகன், சுப்பிரமணிய சுவாமி அழகாக இருக்கிறது, ப்ளஸ் இந்த அவரோட கம்போஸரோட முத்திரையும் வருது. பட் இஃப் யூ லுக் அட் இட் வி கேன் விதி ஏன் வந்திருக்கு, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டது தானே வருது. விதி ஏன் வந்திருக்கு, எதுக்கு சம்மந்தமே எல்லாம் போகணுன்னு பார்த்தோம்னா, ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்டர்பிரிட்டேஷன் விச் கேம் அரவுண்ட் இஸ் பிரம்மாவுக்கு நாலு முகங்கள் இருக்குது இல்லையா, 4 ஃபேஸஸ் டு பிரம்மா. அதே மாதிரி அந்தகரணம் மைண்ட் மனஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு 4 ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, வி ஆல் நோ அபவுட் தட். அதனால விதி குருகுஹ வக்திரம்னு அந்த மாதிரி ஒரு இஸ் தேர் அ ஸ்லேஷா அப்படின்னு மேபி தெர் இஸ் அ கொஸ்டின் ஆன் 2 ways to look at it. அது ரொம்ப அழகாக அது சென்ட்ரலாக எடுத்தோடனே பட்டுன்னு சந்திரம் பஜமானஸ ஸ்டார்ட் வித் தட். அதே மாதிரி சனீஸ்வரன் நேர கர்ம பலனை பற்றி ஃபுல் அனுபல்லவி. அப்புறம் அந்த கால அப்படிங்கிற ஃப்ரேஸ் எடுத்து காலாஞ்சன ஏவகாந்திகி அப்படிங்கிறது ஒரு வே ஆஃப் லுக்கிங் அட் இட். நான் கொஞ்சம் லிங்குவிஸ்டிக்கும் எல்லாத்தையும் ஜோதிஷத்தையும் கலக்கிறேன் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டைம். பட் தனித்தனியாக வி ஹவ் ஆல்சோ ட்ரை டு டைவ் டீப் இன் டு இட் இன் தி ரைட் அப். பட் கால அஞ்சனேவ காந்திகின்னு அந்த பிளாக் கலராக இல்லை அவர் கொடுக்குற பலனெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு பிளாக்கிஷ் ஹியூவோட வரதுனாலையா, இல்லைன்னா இஸ் இட் காலபேத அந்த டைம் அப்படிங்கிறது கவர்ன் பண்ணுறவர், கர்ம சைக்கிள்ஸ் டைமை கவர்ன் பண்ணுறார் அப்படிங்கிறதுனாலையா, இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் பாசிபிள் போத் ஃப்ரம் அ ஜோதிஷ பெர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் ஃப்ரம் அ லிங்குவிஸ்டிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ். அகெயின் அந்த ஒரு கீர்த்தனையில் மாத்திரம் அகெயின் திலத்தையில மிஸ்ரித்தான்னு சொல்லிட்டு அந்த ரிச்சுவலை வந்து வேறு none of the other கிருத்திஸ் have that kind of a ritual highlighted. அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்பெஷல் ஆங்கிள் அதில். இன்ஃபேக்ட் சனீஸ்வரரை பற்றி கிருஷ்ணரும் சொன்னார்னு வைவசுத்த புராணத்தை there's a quote saying when Arjuna asked him, நீங்கள் எந்த அமங் த கிரகாஸ் நான் வந்து சனீஸ்வரன் மாதிரி, ஏன்னா ஹை ஜட்ஜ் இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறது. அங்காரகம் ஆஷ்டாமியில் மங்களன்னு ரிப்பீட் பண்ணி, ஸோ மங்களகாரகா அப்படிங்கிறது திருப்பி வரும். அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் வி கேன் லுக் அட் இட். அது ஆப்வியஸாகவும் இன்னொரு ஃபேஸும் இருக்குது, மங்களஹா மங்களவாரஹா திருப்பி ஏன் வருதுன்னு. பட் அவரோட ரோல் ஆஸ் அ பௌமஹா பூமி புத்திரஹா அப்படிங்கிறதுனால அவரோட இன்ஃபேக்ட் ஹிஸ் பர்த் பிளேசஸ் இன் உஜ்ஜைன்கிற நான் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன். மத்ஸ்ய புராணத்தில் மங்கள்நாத்தில் தான் அவரோட ஜன்மஸ்தானம்னு எழுதியிருக்கு மங்கள்காந்த். அந்த ஃப்ரம் தட் பாயிண்ட் அந்த டாப் யூ கேன் சி அப்சர்வேட்டரிக்கு ரொம்ப உகந்தது அப்படின்னு போட்டிருக்கா மகாகால் பக்கத்தில். ஸோ அதில் வந்து மங்கள வாரம் பூமிக்காரம் வாரம் திருப்பி டாக்ஸ் அபவுட் த சேம் தீம் ஆல்சோ. ப்ளஸ் பிராத்திருக்காரகா பூமியில் இருக்கிற ரியல் எஸ்டேட் காரகா அப்படிங்கிறதுனால ஒரு ஆஸ் அ சன் ஆஃப் த பூமி அப்படின்னு யோசிச்சுக்கலாம் அதை. அண்ட் மேபி தட் இஸ் வை தீனஜன தி ரக்ஷகான ஸ்பெஷல் அவர் மாத்திரம் ஏன் பண்ணணும், எல்லா சுவாமியும் தானே பண்ணுறாங்கிறதுல இப்படி மேபி ஹேஸ் அ சாஃப்ட் கார்னர்னு யோசிக்கலாம். ஒன் ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டிங் அகெயின் இன்டர்பிரிட்டேஷன் வி வுட் லைக் டு ஷேர் இஸ் ஒரு கொஸ்டின் தட் கேம் அவுட் ஆஃப் இவருக்கு மாத்திரம் ஏன் க்ஷேத்திரத்தை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணியிருக்கார். தீனரக்ஷகம் பூஜித வைத்தியநாத க்ஷேத்திரம்னு வருது. மீது எதுலேயும் உங்களுக்கு க்ஷேத்திரம் இஸ் நாட் ரெஃபரன்ஸ்ட். அப்படி பார்த்தான்னா we would love to think that அவர் பூமியோட புத்திரன் நம்ம எல்லாரும் மாதிரியும் அவரும் ஒரு அட்ரஸ் வச்சுருக்கார் அப்படின்னு அதில் வைத்தியநாத க்ஷேத்திரம்னு போட்டுருக்காளா அப்படிங்கிறது ஒரு க்ரியேட்டிவ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் தட் யூ வுட் லவ் டு ஷேர். அதே மாதிரி அஃப்கோர்ஸ் அண்ட் தென் த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஜோதிஷ ஆஸ்பெக்ட் இஸ் த இஃபெக்ட்ஸ் ஓவர் அண்ட் பியாண்ட் த சென்ட்ரல் ரோல். நான் சிலது தான் மென்ஷன் பண்ணேன் இப்போது தட் ஈச் ஆஃப் த கிரகாஸ் ஹேவ். அதில் அங்காரக்கன் போட்டு சொன்னேன்னா குரு வந்து கீஷ்பதிஹி வாக்பதிஹி அந்த 4 டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பரா வைக்கரி மத்தியமா பஷ்யந்தி எல்லாத்தையும் கவர்ன் பண்ணுறார். அப்புறம் விஸ்வபர்த்தான்னு போட்டிருக்கிறார் குருவை பற்றி. விஸ்வபர்த்தா அப்படிங்கிறது சம்டைம்ஸ் சில கத்தியங்கள்லாம் காதம்பரி மாதிரி கூட தே ரெஃபரன்ஸ் அ கிங் அஸ் த விஸ்வபர்த்தா, பூமியோட பற்றி பர்த்தாங்கிற மாதிரி. பட் ஒரு ப்ரிசர்வர் ஆஃப் த வேர்ல்டுங்கிற ஸ்தானம் விஷ்ணுக்கு உகந்தது. அதுலேருந்து சட்டிலாக ஹி மென்ஷன்ஸ் ஏன்னா ஞானேன விஸ்வம் போஷயத்தி விஸ்வசிய போஷணம் கரோத்தி இது விஸ்வபர்த்தான்னு நம்ம ப்ராபப்ளி தட் இஸ் அ சென்ட்ரல் தீம் தட் ஹீ கம்ஸ் பேக் டு. அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஸ்ரீ சுக்ர பகவந்தம் பற்றி பேசணும். அதில் ஒன் மோர் பாயிண்ட், எல்லா கிருத்தீஸ்லேயும் லைக் ஐ செட் ஆல் த புராணிக் ஸ்டோரிஸ் மித்தலாஜிக்கல் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கா. ஸ்ரீ சுக்ர பகவந்தமில் மாத்திரம் ஃபஸ்ட்டு லைன்லேயே வி குட் நாட் மூவ் பாஸ்ட் தட் லைன் வென் வி வர் டிஸ்கஸிங் அண்ட் வி செவரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ்ட்டை பேசச்சு. அவருக்கு மாத்திரம் ஏன் பகவான்? டஸ் எனி ஒன் ஹாவ் அ தாட்?
அவருக்கு மாத்திரம் ஏன் பகவான் அப்படின்னு, அண்ட் வி டோன்ட் நோ த ஆன்சர். அவர் என்ன யோசிச்சுட்டு இருந்தாரோ டெஃபினட்டாக we can't even enter like some several radius into his mind ever, but Bhagavan. Okay, you just stole my thunder. ஆமாம். ஸோ அது வந்து பகவான் கேன் கிவ் லைஃப் அண்ட் டெத் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன். லைஃப் அப்படிங்கிறது ஆஸ் டெத் அஃப்கோர்ஸ் அசுராரோட குரு அவர், பிகாஸ் மெனி பீப்புள் டிட் ஆன்சர். ஐம் டேக்கிங் த லிபர்ட்டி டு ஷேர் இட் அகேன். டெத் கன்ஃபர் பண்ணுறார் ஆப்வியஸ்லி, அசுராளுக்கு குரு அவர், ஸோ டிஸ்ட்ரக்ஷன் கெலோர். பட் அஃப்கோர்ஸ் லைஃப் ஏன் கொடுக்குறாருன்னா அந்த அமிர்த சஞ்சீவனி மந்திரம், அது வந்து ஹி வாஸ் சோல் கஸ்டோடியன் ஆன் இட் ஃபார் அ லாங் டைம் டில் இட் வாஸ் stealthily stolen away. And there's a Puranic story again. அது வந்து குருவில் வரும். அதனால தான் குருவோட செவரல் சன்ஸில் கச்ச ஜனக்கான்னு மாத்திரம் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி அதில் ஒரு பாயிண்ட் வரும். இன்ட்ரெஸ்டிங்லி ஒன் ஃபைனல் பாயிண்ட் அகெயின் விச் வி ரியலி என்ஜாய்ட் இஸ் குரு குஹ. யூ ஸ்போக் அபவுட் அந்த ராகமுத்ரை இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணது ரொம்ப சௌராஷ்டிரார்னு வரும். ஹ்ரீம் கிருணி சூர்யாய நமகான் அந்த பீஜ மந்திரத்தை சூரியமூர்த்தி கிருத்தியில் வந்திருக்கும், எம்பெட் ஆகிருக்கும். பட் beyond that, I think Guru Guhan ஒவ்வொரு கிருத்திலையும் I don't think he's just placed it there. சூரியமூர்த்தியில் நம்ம எங்கே வச்சுருக்காருன்னு பார்த்தோன்னா க்ரூர பாப ஹர கிருஷானோ குருகுஹ மோதித ஸ்வபானோன்னு வருது. அதில் நம்ம பார்த்தோன்னா அங்கே குருகுஹ குட் பி டேக்கன் ஆஸ் கனெக்ஷன் டு அக்னி. கிருஷானோங்கிறது அக்னி. ஸோ சூரிய பகவானோட அதிதேவதாவும் அக்னி, சுப்பிரமணிய குருகுஹ பகவான் அவரோடையும் அதுவும் பார்ன் ஃப்ரம் அக்னி, அக்னேயான்னு சொல்கிறோம் நம்ம அதை. அதே மாதிரி சந்திரன் விதி குருகுஹ வத்திரம் ரெலவெண்ட்டாக மீனிங்ஃபுல்லாக வச்சுருக்கேன்னு சொல்ல வேணும், சும்மா அதை வந்து சொருகணுமே அப்படின்னு வைக்காத மாதிரி. எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்ரீசக்கரா வர்ஷிப் திவ்ய உக தி குருகுஹ அப்படின்னு வருது அதில். பட் அது 3 ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் அ குரு ஆல்சோன்னு எடுத்துக்கலாம். சிமிலர்லி ப்ரஹஸ்பதேல புராரி குருகுஹ சம்மோதித்த அப்படின்னு வருது. அந்த புராரிங்கிறது அஃப்கோர்ஸ் திரிபுராரி சிவனா அப்படின்லாம் எடுத்துக்கிறது ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன். பட் அதர்வேஸ் புறம்னு நம்ம பாடியை எடுத்துட்டோன்னா காமக்ரோதாதி சத்ரவகா அதை வந்து ஞானேன நஷ்யந்தேன்னு எடுத்துக்கலாம். சுக்ர பகவான்லேயும் இட் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். எப்படி அவர் வந்து பிரம்ம வித்யா அமிர்த சஞ்சீவனி அப்படின்னு வருது. குருஹு அசுராணாம்னு எடுத்துக்கலாம். ஒன் அதர் வேஸ் டு சே முத அப்படிங்கிறதுக்கு முதம் காரியத்தை சுக்ரன் இஸ் ஆல்வேஸ் நோன் டு கிவ் லக்ஸுரி அப்படிங்கிறதும் சேர்ந்து வருது. ஸோ த point there is to say that எல்லாமே every single thing is definitely done with a lot of thought, philosophy, depth and all of that. Maybe அந்த level of ஒரு intellectual thinking, knowledge, bhakti அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் மேபி the கிருத்திஸ் ஆல்சோ அந்த லெவலில் ஒருத்தர் யோசிச்சு அந்த லெவலில் ஒருத்தர் அவரோட மனசு, ஹார்ட், சோல், நாலேஜ் எல்லாத்தையும் இன்டெகிரேட் பண்ணி இந்தியன் நாலேஜ் சிஸ்டம்ஸ் மாத்திரம் இல்லாமல் எல்லாத்தையுமே இன்டெகிரேட் பண்ணதுனால தான் அந்த கிருத்திஸ் ஹீலிங் பவர் இருக்குது இல்லைன்னு நீங்கள் சொன்னேன். I would, as a believer, just would love to believe that good exists. And அவர் அதனால் ஹீலிங் பவர் வருது. ஒரு பாட்டு பாடினாலே நம்ம உள்ள ஒரு இடத்துக்குள்ளே போயிட்டு கோவிலுக்குள்ளே போகிறத விட வெறும் ஸ்ருதி பாக்ஸ் உட்காந்துனாலே we all feel so much better and so much healed from so many things. ஸோ இவ்வளோ இருக்கிறதுலேருந்து ஹீலிங் பவர் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் I would like to vote for a yes. And I hope we all continue to benefit from that. Thank you. Thank you, Bharati. I just request Dr. Soumya to sum up the musical aspect. எனக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் இருக்கானா, பாஷாங்க ராகமாக எல்லாமே வந்து பாஷாங்க ராகமாக எடுத்ததுக்கு ஏதாவது தாத்பரியம் இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின். பாஷாங்க ராகமா அப்படின்னு மியூசிக் அகாடமியை இங்கே வந்து ஆவாகனம் பண்ணியிருக்கா சுமித்ரா. Well, my question would be, is Natakurinji a Bhashanga Raga? Okay, சரி. See, there are, அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம் பார்த்தோன்னா முத்துசுவாமி தீட்சிதரோட பீரியட் டைம் அந்த பார்த்தோன்னா அதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரீ ட்ரினிட்டின்னு சொல்கிற அவள் எல்லாருமே மார்கதர்ஷியாக இருந்திருக்கா. மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் வி கால் த மார்கதர்ஷிஸ், இன்க்ளூடிங் ராமசுவாமி தீட்சிதராகட்டும், தானவர்ண மார்கதர்ஷி நாதியப்பையா சொல்கிறோம், பல்லவி கோபாலையரை சொல்கிறோம், எல்லோரும் அந்த மாதிரி. பிகாஸ் அதுக்கு முன்னாடி டெக்ஸ்சுவலி பார்த்தான்னா சதுர்தண்டி பிரகாஷிக்காக்கு அப்புறம் முத்து வெங்கடமகின் அவருடைய அந்த ராகலக்ஷணத்தை தவிர நமக்கு நிறைய ஒரு கேப் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஆர் அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் பல விஷயமான அந்த கான்செப்ட்ஸை வந்து அதை நிலநாட்டி அதுக்கு வந்து ஒரு வடிவம் கொடுக்கறதுக்கு ஐ வுட் சே லுக்ஸ் லைக்
that the pre-Trinity have played a big role. அதை அந்த மார்கதர்ஷிகள் பண்ணினதை இன்னும் கொஞ்சம் நிலநாடுறதுக்கு மியூசிக்கல் கான்செப்ட்ஸை நிறைய விஷயங்களை வந்து எப்படி பண்ண முடியும், ஹவுடியூ எவ்வளோ தான் எழுதுறது, அந்த காலம் போயிடுது. சுமித்ரா பியூட்டிஃபுல்லி கேவ் அ லெக்சர் அட் அவர் யூனிவர்சிட்டி கப்புள் ஆஃப் டேஸ் பேக். அப்போ ஷி வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் த லெகசிஸ் ரிசர்ச்னு சொல்லும்பொழுது வாட் ஆர் த வேஸுங்க நீங்கள் சொன்னேன் சிலதெல்லாம் வந்து பாட்டாக வந்திருக்கு, எல்லாம் எழுத்து வடிவத்துலேருந்து எப்படி மாறி இருக்கு. ரிமெம்பர் யூ ஆர் சேயிங் தட் முதல்ல எல்லாம் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் அண்ட் தென் ஹவு ஸ்லோலி திங்ஸ் சேஞ்ச்ட். ஸோ ஹவு டு யூ ஸ்டார்ட் டாக்குமெண்டிங்? The best documentation process at that time was compositions. நிறைய வந்தது, எஸ்பெஷலி கிருத்திங்கிற அந்த ஃபார்மேட், கீர்த்தனை, கிருத்தி, வர்ணங்கள், இதெல்லாம் நிறைய ஒரு எல்லாருக்கும் ஈஸியாக போய் சேரற மாதிரி ஸ்வர ரீதியாவோ சாகித்ய ரீதியாவோ இருந்த ஒரு பீரியட். ஸோ இவர் இப்போ முத்துசுவாமி தீட்சிதர்னு எடுத்துனா he had that onus, especially having had a very illustrious father who was a composer himself. அண்ட் அந்த ஒரு ஹிந்துஸ்தானி ராகாஸ்னு நம்ம முத்துசுவாமி தீட்சிதர் அவர்களுக்கு அட்ரிபியூட் பண்ணினாலும் அவள் அப்பா அதை முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டார், அவரோட ராக மாளிகையிலையும் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இவர் காசியில் போய் இன்னும் ஃபர்தர் பண்ணின்னு இருக்கலாமே தவிர அவர் முன்னோடியாக இருந்துட்டார் அவரும் பல விஷயத்துக்கு. அந்த மாதிரி பார்க்கும்பொழுது அந்த மியூசிக்கலி மெனி கான்செப்ட்ஸை இவர் நிலநாட்டுறதுக்கு பண்ணியிருக்காரோன்னு சில சமயம் தோன்றுறது. அப்படி பார்க்கும்போது இந்த சூலாதி சப்தத்தாளங்களை கம்ப்ளீட்டாக அது ரொம்ப அவர் டாக்டர் தேசிராஜு சொன்னார், அதை பற்றி பல காரணங்கள் இருக்கலாம் அதில். மெனி ஆஃப் த திங்ஸ் இன்ஃபேக்ட் நான் ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு சும்மா லுக் அட் திஸ் ஆஸ்ட்ரானமி அண்ட் சி ஒன்னொன்றுத்துக்கும் வாட் இஸ் த ரெவல்யூஷன் டைம் விதின் தட் அரவுண்ட் த சன், கீப்பிங் எர்த் அஸ் த சென்ட்ரிக் பாயிண்ட், வாட் வுட் ஹேப்பன், எவ்வளவு ரெவல்யூஷன்ஸ், இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன்னா அது இன்னும் எனக்கு அதுக்கு பாண்டித்யமும் இல்லை, அதுக்கு இன்னும் எகெயின் ரிசர்ச் கொஸ்டின் அண்ட் ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு ஜஸ்ட் அ க்யூரியஸ் ஸ்டூடெண்ட். But yes, there are so many reasons that you can attribute that to. So Suladi Saptathalangarது it's like chicken from egg, egg from chickenங்கிற மாதிரி எது முதல்ல வந்தது அதுன்னு உட்காந்து போட்டாரா இல்லை இது அமைஞ்சுதா, எகெயின் அதெல்லாமே நம்ம நிறைய யோசித்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஸோ அது தாள ரீதியாக ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் எடுத்துனா அதில் இருக்கிற ராகங்கள், சுமித்ரா சொன்ன மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் அதில் இருக்கிறது ஆர் ஆல் பாஷாங்க ராகம்னு சொல்லலாம். அதாவது சாயே ஆஃப் தி அதர் ஸ்வரம் ஆல்சோ இருக்கிற மாதிரி, சௌராஷ்டிரமாகட்டும் இல்லை அசாவேரி, சுருட்டி எடுத்துக்கலாம். பாஷாங்கராகம்னு சொல்லணுன்னா சுப்பராம தீட்சிதர் சொன்ன பாஷாங்கமாக இல்லைன்னா இன்றைக்கி நம்ம கொடுக்குற டெஃபினிஷனாக இது நான் அதுக்கு போகலை. அண்ட் புதமாஸ்டர் இது எல்லாமே, இது எந்த ராகங்கள் எல்லாமே எடுத்துனேன்னா வாட் ஐ ஃபவுண்ட் இஸ் மற்ற குரூப் கிருத்தீஸில் இந்த ராகங்களெல்லாம் ரிப்பீட்டாக இருக்கான்னு பார்த்தா ஒன்லி அட்டானா அண்ட் எதுக்குள்ள கம்பூதி. வேறு எந்த குரூப் விதின் கோர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி எந்த குரூப் கிருத்திஸ்லையும் இந்த மற்ற ராகங்கள் வரல. நான் சில விஷயங்கள் லைக் மூர்ச்சனை அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி நம்ம அது வந்து ஒரு ஒப்சலீட் கான்செப்டாக நினைக்கிறோம், ஆர் அதோட அர்த்தமும் மாறி இருக்கு இன்றைக்கி நிறையா. அவள் முன்னாடி சொன்ன அந்த மூர்ச்சனையிலேருந்து அதோட வேலிடிட்டிலேருந்து அதோட அப்ளிகேஷன்லேருந்து இன்றைக்கி ஒப்சலீட் கான்செப்ட் அப்படின்னு கிராம மூர்ச்சனை ஜாத்தின்னு மார்க்குக்காக படிக்கிறது வந்து முடிஞ்சிருக்கு இப்போது. பட் இட்ஸ் நாட் தட். இப்போ புதமாஸ்ரயாமை எடுத்துட்டேன்னா லுக் at the very first line. புதமாஸ்ரயாமி சததம் கமபா, ஏன் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு எடுத்துடலன்னா தனி சரி கமபா, நான் அது ஸ்வரமாக சொல்கிறேன். ஆனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு இடமும் பிரித்து பாருங்கள், தனி சா ரி கமா கமபா, அந்த மூர்ச்சனை அந்த ஒரு தனிசா தா டு பா இருக்கிற மூர்ச்சனையெல்லாம் அமைஞ்சிருக்கு. வாட் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹவு டு ஸ்டார்ட். அவர் சார் இன்னொன்று சொன்னார், கமபதாதின்னு சொன்னார். இதுலேயும் வரும் சரி மா கமப மபதா. இன்றைக்கி வெறும் ஆரோகணம் அவரோகணம் மாத்திரம் எடுத்துட்டேன்னா இதெல்லாம் தப்பாக தோணும். ஆர் யூ வில் ஸ்டார்ட் பிரிங்கிங் இன் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஆவரேஜிங் எவ்ரி திங் அண்ட் ஹேவிங் அ வெரி லாங் ஆரோகணம் அண்ட் அவரோகணம். சரி ம க ம க ம பத பத ப ம பத சனி ச போயிட்டே இருக்கலாம். அப்படி யூனோ இட் இஸ் லைக் அ வெரி லாங் ரூட். அப்படி இல்லாமல் இந்த மூர்ச்சனைக்குள்ளே அமைஞ்சிருக்குன்னா ஹவு டு யூ அண்ட் தென் வாட் ஆர் தி வேரியஸ் ரூல்ஸ், எப்படி குதிக்கிறது, ஏன் ஆகிறது அப்படிங்கிறது புரியும் நமக்கு. ஸோ நம்ம மனோதர்மம் பாடுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவேள், தனி சரி கமா கம பகரி ச கமப்பான்னு நிறுத்துறார் வேற. புதமாஸ்ர கார்வே இருக்காங்க,
ஸோ what happens? ஸோ இந்த மாதிரி certain concepts, musical concepts நிறைய இப்போ திவாகர சதாதா சதா அந்த மூர்சனுக்குள்ளே அமையிறது. ஸோ அதுக்குள்ளே வாட் ஆல் கேன் யூ டூ? பவ இது தியாகராஜரோட பாட்டில் கூட வரும். அதில் பவசாகர அதுலேயும் அந்த 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 பாட்டில் சட்டம் மறந்து போயிட்டேன், ஏதாவுன நேர்ச்சித்தி போல் வரும். இந்த மாதிரி பல கான்செப்ட்ஸ், மியூசிக்கல் கான்செப்ட்ஸ். அப்புறம் அசாவேரின்னு எடுத்துட்டேன்னா அசாவேரி அசாவரி அப்படிங்கிறது ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக் சிஸ்டமில் கூட யூ ஹேவ் போத் த ரிஷபம். யூ ஹேவ் யூ ஹேவ் த சுத்தரி அண்ட் கோமல்ரின்னு சொல்கிறா. அது ஒரு வர்ணமெட்டுன்னு ஒரு டெம்ப்ளேட்னு சொல்லலாம். தியாகர் நிறைய ஏ பன்னிக்கோ லேக்கன்னா சந்திரம், அது சந்திரம் சந்திரம். இது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அசாவரி இன் ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக் இஸ் equivalent to Nata Bhairavi. So why not? That was another question that arose in my mind and I'm still trying to understand. ஸோ ரெண்டு ரீயும் இருக்குன்னு அவளும் சொல்கிறா. ஸோ நமக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த அசாவரி இப்படி ரெண்டு வருதா? ஆர் யூ கேன் கோ டு த அதர் சைட் அண்ட் சி மூன் வந்து ரெண்டு ஃபேஸஸ் இருக்கோ இல்லையோ அவருக்கு, வேக்சிங் அண்ட் வேனிங். இல்லை இதெல்லாம் நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணலான்னு சொல்ல வரேன். ஸோ மெனி திங்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நமக்கு ஃபுட் ஃபார் தாட் கொடுத்துருக்கார் முத்துசுவாமி தீட்சிதர். இன்னொன்று எங்கள் குரு ஒன்று சொல்லுவார், ராமநாடகத்தில் வரும், மண்ணில் அரசர் போல தோ காணுகிறாயே ஆசீர்வாதம் ரகுராமா. பரசுராமர் பாடுறாராம் அவ சம்வாதத்தில் அந்த ஒரு தோரணியோட, மண்ணில் அரசர் போல மேலே தோணுகிறாயே ஆசீர்வாதம் ரகுராமா. அவரோட பதில், மண்ணில் வேதியர் போல காணுகிறாயே நமஸ்காரம் பரசுராமா. அவர் ராமர் வந்து அந்த பவ்யத்தோட நமஸ்காரம் பரசுராமாங்கிறார் அப்படின்னு. அந்த ஒரு டியூனில் எந்த அளவுக்கு சுமித்ரா சொன்ன மாதிரி இந்த வாகேக்காரர் அருணாச்சல கவி இல்லைன்னாலும் அவர் எந்த அளவுக்கு கன்வே பண்ணி அவர் சிஷ்யர்கள் அந்த டியூன் போட்டிருப்பா அப்படின்னு. பிகாஸ் த ஒரிஜினல் புக் சேஸ் பிலஹரி இதுக்கு துவிப்பதே அது. அதே மாதிரி சூரியமூர்த்தே நமோஸ்துதே, that is a reference perhaps. சுந்தர சாயா சாயாதிபத்தேன். அதே மாதிரி ப்ருஹஸ்பதே தாராபதே முடிஞ்சப்புறம் அதெல்லாம் நமோஸ்துதே. அந்த நமோஸ்துதேங்கிறது அந்த கீழே வந்துட்டு அகெயின் இட் கோஸ். ஸோ பாரதியவ சொன்ன மாதிரி தட் ரெவரன்ஸ் ஒரு குருவுக்கும் ஒரு சூரியனுக்கும் இருக்கிற அது கொண்டு வருதுங்கிறது நிறைய இடத்துல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு வந்திருக்கார் அவர். திவாகர தனுஜமில் ரேர் பிரயோகம் இது நம்ம கூட நிறைய தடவை நானும் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அதில் ஆலாப்பனையிலலாம் கொண்டு வரத்துக்கு திணிக்கிறதுக்கு சம்டைம்ஸ். தில தைலமீ ஸ்ரீதான இது பாடிண்டே இருக்கச்சே வேறு ராகமாக கூட மாற வாய்ப்பு இருக்குது. அன்லெஸ் யூ ஆர் வெரி வெரி இன்டு இட் அண்ட் டோட்டலி இன்வால்வ்டு இன் தேட். அந்த மூடில் எதுக்குள்ளே காம்போதே இருக்கணும். நிரி நிசான்னு போயிடுத்துன்னா அவ்வளோதான் நம்ம. ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் பிரயோகம்ஸ் நிறைய. ஆக்சுவலி இது ஸோ மச் மோர் ஐ கேன் சே. ஐம் ஜஸ்ட் கமிங் டு தேட். இப்போது ரிசர்ச் ஸ்காலர்னு வந்துவிட்டால் நம்ம வந்து கிரிட்டிக்கும் பண்ணணும் இல்லையா? sometimes it can always not be hagiographic this thing. அப்படி பார்க்கும்பொழுது எனக்கு பரஸ் என்ன தோணித்துனா, somebody who has had so much knowledge or rather involvement in Hindustani ragas, பரஸ்ன்னு பார்க்கும்போது இன்றைக்கி this is my pet topic. அதுக்கு ஒரு பிரதிமத்தியமும் இருக்குங்கிறது உண்மைதான். நீங்கள் ஹிந்துஸ்தானி பரசை கேட்டேன்னா சம்டைம்ஸ் வண்டர் இது என்ன இது இவ்வளோ பிரதிமத்தியமும் வருதே அப்படின்னு. அது உண்மை. அதுதான் நம்ம இன்றைக்கி கூட சில இடத்துல கேட்குறோம் தனமாள் வாசியத்தில். பிகாஸ் ஆஃப் ஹர் தெத் ஆர் ஹர் மியூசிக்கல் இன்டராக்ஷன் வித் தி ஹிந்துஸ்தானி மியூசிஷியன்ஸ் விசிட்டட். அதெல்லாம் டாக்குமெண்டட், வெரி வெல் டாக்குமெண்டட். அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் நம்ம அப்படின்னு ஒரு சாம்பிளுக்காக அழகாக அதை எடுத்துன்னு வந்து வச்சுருக்கு. அதில் ஒன்றா பாடலாம், வேண்டான்னா வேண்டாம், நான் வாசிருக்கா பாடியிருக்கா. இப்போது இது எடுத்துன்னா ஒரு இடத்துல கூட அது இல்லை.
ஒரு பிரதிமத்தியமோ எங்கேயுமே கிடையாது இந்த பரஸ் இவர் பண்ணத்தில். மற்றதெல்லாம் இப்போ புதமாசிரியாமே எவ்வளோ சொன்னோம், ப்ரஹஸ்பதி மேலே அட்டானா டிப்பிக்கலி மேலே ஆரம்பித்து பண்ணுறது தாரஸ்தாயில். ஒவ்வொரு ராகமும் அங்காரகம்ல கேட்கவே வேணாம். மெனி ஆஃப் த ததர ச ச ஸ்ருங்காரக சனீனி தனி சா அந்த அந்த எகேன் அந்த கேமட், அந்த ஒரு மூர்ச்சனை, அந்த கேமெட் காமிக்கிறது, அது அந்த மூர்ச்சனஸ் அதுக்குள்ளே காமிக்கிறது வரும்பொழுது இதில் பார்த்தா இட் இஸ் ப்ரிட்டி ரெப்பிட்டேட்டிவ். ஸோ இன் மை ஒப்பீனியன் ஐ டோன்ட் எகேன் நான் பாடி பார்த்து கேட்டு பார்த்து பல பாடங்கள் ரொம்ப இல்லை, ஆனாலும் அதெல்லாம் கேட்டு பார்த்ததில் தட் பரஸ் இஸ் ப்ரிட்டி ரெப்பிட்டேட்டிவ். ப்ராபப்ளி இட் இஸ் வெரி வேர்போஸ் பிகாஸ் அந்த ஒரு அட்டத்தாளத்தில் கண்டஜாதி அட்டத்தாளத்தில் அத்தனை விஷயங்களை அடைச்சு that charanam, my God, as Bharati rightly said, it is like packed with information. So I think he was perhaps concentrating on the content rather than the ragam itself in that case. ஆனாலும் அது விளையாட்டு இல்லை. ஒரு கண்டஜாதி அட்டத்தாளத்தில் அவ்வளோ ஒரு பரஸ் மாதிரி ஒரு ராகத்தை எடுத்துட்டு அவ்வளோ வார்த்தை எடுத்துட்டு போய் அதை போடுறதுங்கிறது டெஃபினெட்லி, ஐ மீன் நான் எல்லாம் உட்காந்து சொல்லலாம் ரிசர்ச் ஸ்காலர்னு, பட் இட் இஸ் செட்டலி நாட் அ ஜோக் அட் ஆல். பட் அது ஒன்லி தட் வாஸ் அ வெரி நார்மல் பரஸ். வேறஸ் மற்ற எல்லா இடத்துலையும் தட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பிரயோகாஸ் ஐ குட் கோ ஆன் அண்ட் ஆன்.